ఒకటి ఏదైనా కటింగ్ ప్లేస్ చూసి ఫ్యాన్ మార్చేద్దాం అన్న డైరెక్ట్ గా. हेलो 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 am I talking to Surendra? Is there anyone named Surendra here? Okay, I heard that you have some doubts, Surendra. Please let me know. Hi, Surendra. Hello. Hello. Am I talking to Surendra? No, this is Jankiram. Janki. Okay, that's fine.
Is there సార్ అతను ఇంకా ఆన్లైన్ లోకి రాలేదు. okay, that's fine. That's fine. Fine. ఓకే సార్, ఓకే సార్. Just wait for a second. My doubt है Just wait. Okay. Visible here properly. Second time, huh? Second time. I can. Is there anyone who came for the first time? I can view Sarat. Hi Sarat. Good to see you on video call. Fine. So ఆన్లైన్. Surendra, okay, I thought I got some message, or I got like I think he's having some doubt. Oh, no, nothing, not a problem. Admit I'm the host now. Oh, fine. So my name is Subiraj. please, can you be louder? Can you be louder? Yeah, my Surendra? name is Prithviraj. Prithviraj. Yes, I'm new to this. Okay, okay. I'm first to this class. Okay, okay. You didn't attend the previous class? No, I didn't attend the previous class. Fine, that's fine. Somehow I have to try this. Okay, okay. That's fine. So, people who have attended previous class, if you have any doubts, you can ask me now. See, I'm Chandrasekhar. I just want to introduce to all of you. Okay. There are around 37 people. That's fine. I'm Chandrasekhar, and I've been working in different kinds of industries, like oil and gas industries. Okay, fertilizer industries, shipping industries. Okay, I have almost 10 years of experience. I have abroad experience. I have went to Saudi, Abu Dhabi, Singapore also. And here in Vizag, I was working in teaching institutes, and also right now I'm working in port industry. Fine. I have like consistent, because of I'm working with different industries for consistent period of time. I have some knowledge on safety. It doesn't mean that I'm a god of safety. I can solve, I can answer, and I can legally in a legal way, Factories Act way, Dock Safety Act, and also lead auditings, and also in ISO 9000, I can explain you and clear you any doubts until what I can. Industrial safety, I've qualified industrial safety person, and also environmental sciences. Okay, I've done my MTech from electronics in Geetham, and I can clear most of your doubts. If you have, please ask them, and I'll just give the inputs, and I can give the leads how to clarify your doubts. Okay, do not hesitate. Fine. First 5 minutes, I would like to hold this section for doubts. If you have any doubts, you can ask me anything in safety. Yesterday, anything. Yesterday, one person is asking about mock drills. Okay, I don't know whether that person has come now or not. I don't know his name also. Yes, sir. Myself only I have asked, and the Yes, session was what is your completed. doubt? What is Yes, your doubt? Surendra Kumar, sir. Surendra, yes, tell Sir, me, my Surendra, doubt what is your that, doubt? sir, my doubt is that in mock drill we will do na what are the rescuers will do, what are the first aiders will do, and what is the ERT functioning, sir. Let me know Emergency these response three plan. teams. You're saying about, you referred to about ERP, means emergency response plan, right? Yes, sir. Yes. Actually, coming to the mock drills, Surendra, there are different kinds of mock drills. Okay. The Okay. mock drill is something Okay. like if you are having an emergency procedure in an emergency response plan. If you see the manual, you can find the different kinds of mock drills based on different kinds of industry. In the some Okay. industry, Okay. there are common mock drills for all the industries, like general evacuation, work at height mock drill. Okay, if an industry is working with some hazardous substances or chemicals or goods,
they will have different mock drill called chemical spill mock drill. Okay. Depending upon the type of industry, there are different mock drills associated. Apart from that, there are general mock drills like general evacuation. Fine. If something fire happens, fire, coming to the fire mock drill, that is a general mock drill where every industry is prone to. Okay, electrical shock mock drill. Different. So in the emergency response plan, where if companies have different emergency response, they will redefine all the different mock drills. Okay, in our port industry, when we are working towards the shore or working towards the water, as per Dock Safety Act rules, we'll include the drowning mock drill because we are working near the water sources. If you are working in HPCL or any oil and gas industry, the mock drill will be like H2S, leakage of H2S. See, if there is an H2S leak, what is the precautionary measures one has to take? And every mock drill is conducted by under a controlled supervision. You are asking who will control, who will conduct. See, every mock drill will have chief controlling officer. Okay, he will be the head of your company, and to conduct a mock drill, see, mock drill, the main objective of conducting a mock drill is to see whether our company is ready to give first aid or ready to face any emergency situation if it really happens. Adi main one objective ante kada. So a person who is controlling the mock drill will be chief operating officer, and there will be so and so designations. Even unte okay, what are the different designations? ప్రతి ఇండస్ట్రీలో ప్రతి షిఫ్ట్స్ లో FRS team అనేది ఉంటుంది. I don't know whether you are aware of it or not. Fire rescue squad. Fine. So they will be, the mock drill scenario will be divided into different types. Different if it is a fire mock drill, for example, one person will be for a team A, team B will be. Team A will be seeing about the pump on and off conditions. Every person will have different roles and responsibilities. If it is a chemical spill and if some person is unconscious, four people in the FRS team will be going to lift the person. The initial way of responding is to see the MSDS of the chemical in this way. Okay, this is how mock drills are conducted, and there are different types of mock drills for different industries, and there are general mock drills also. Okay, anything you want? Thank you, sir. No, thank you. Oh, that's fine. That's fine. My pleasure. Fine. So coming to our okay, what is our okay? I'm just sharing the screen. Let's share the screen here. You can see the screen, right? Conveyors. Everyone can see the screen. No. Yes. Now we are. It's not visible, sir. No. Not visible right now. Just make sure that Not everyone- visible at not visible yet. Yes, sir. It's visible now. Visible now. Okay, that's fine. Yes, it's visible, sir. Now. no, Okay, no, okay. not yet. Okay, I think you have some network issues. Fine, I'll be saying, just listen. We are discussing about the conveyors. Conveyors are a long stretch belts. There are different kinds of conveyors: fixed conveyors, portable conveyors. Okay, conveyor is a long stretch of belt which is rotated by a motors, and the main objective of the conveyor is to move the load, boxes or anything from one place to another. Wait, fine, to reduce the time. Fine. Stop. What is the station mode? Fine. What is here? He's saying stop switch at operator station and near motor. See, usually what happens, you can, right now I'm discussing regarding the safety precautions, okay, of conveyors. What are the safety precautions of the conveyors? What are the standards to be followed for a people to work on a conveyor safely
anything in any way he can ask you question. Okay, conveyors మీరు పనిచేసేటప్పుడు ఎలాంటి సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్. లేదా కన్వేయర్స్ మీద లేకపోతే మీరు వెళ్ళే రేపు పొద్దున్న సేఫ్టీ ఆఫీసర్స్ వర్క్ యాజ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్ ఒక కంపెనీలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక కన్వేయర్ ఉంది అనుకోండి, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై అని కూడా తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్? స్టాప్ స్విచ్ అట్ ఆపరేటర్స్ స్టేషన్ అండ్ నియర్ మోటార్. స్టాప్ స్విచ్ అంటే ఏంటి? ఎమర్జెన్సీ స్టాప్. Stop switch is nothing but emergency stop. Apart from these, conveyors have a line which is running from one end to other end. You know what is that line? It is a pull cord. It is known as pull cord. That is emergency switch, which is in the second point. Stop switch also should be mentioned. Also should be in accessible location. ఎక్కడెక్కడ ఉండాలండి? Near the motor. Stop switch should be near the motor, and also stop switch should be near the operator station. Emergency switch like pull cord must be operative all the time. Pull cord ante em లేదు, emergency switch లాంటిదే. అంటే ఇప్పుడు there will be a length. And if some person is got stuck or entanglement has happened at the other end, which is 5 meters apart, if you have seen that person, okay, you cannot run. By the time you run and go there, what happens? He may be at larger risk. మనం అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఏదైనా అయిపోవచ్చు. సో ఒక కన్వేయర్ పక్క నుంచి ఒక పూర్తిగా ఒక లైన్ రన్ ఉంటుంది. ఆ లైన్ ఎక్కడ పట్టుకొని మనం లాగినా సరే కన్వేయర్ అనేది ఆగిపోతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ పుల్ కార్డ్. కన్వేయర్ సేఫ్టీ మీరు రాసినప్పుడు ఖచ్చితంగా పుల్ కార్డ్ గురించి, ఎమర్జెన్సీ స్టాప్ స్విచ్ గురించి మనం ఖచ్చితంగా రాయాలి. Proper interlock to start. What do you mean by proper interlock? Conveyors ki normal ga em chestaru, like they'll have motors and the motor will be fixing to the rotatory spindles. The interlock should be properly given, and the conveyor should also placed on a rollers in a proper way. The interlock should be proper before starting the conveyor. There should not be no loose interlock systems. There should not be any loose belts. There should not be any loose gears popping out. Okay, screw conveyors to be guarded. Screw conveyors to be guarded to prevent contact. It's nothing but if there is any projections, screws, okay, rollers, if they all the rotatory equipment should be guarded. Okay, no more simple ga మనం ఏం రాస్తాం? conveyor అనేది rotatory equipment. Okay, admit all. Okay, fine. దాని వల్ల ఎంటాంగిల్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. ఎనీ రొటేటరీ ఎక్విప్మెంట్ షుడ్ హ్యావ్ ద గార్డింగ్. కన్వేయర్ లాంగ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఎమర్జెన్సీ స్టాప్ బటన్ షుడ్ బి ప్లేస్డ్ ఎట్ ద ఆపరేటర్ అండ్ ఆల్సో నియర్ ద మిషనరీ. పుల్ కార్డ్ ఎమర్జెన్సీ స్టాప్ పుల్ కార్డ్ షుడ్ బి ఆపరేటివ్ ఆల్ ద టైమ్. ఓకే, ఇంటర్లాక్ షుడ్ బి డన్ ప్రాపర్లీ. ప్రాపర్ గార్డ్స్ టు బి ప్రొవైడెడ్. మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఇంకోటి, రైడింగ్ ఆర్ క్రాసింగ్ ఓవర్ కన్వేయర్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. అంటే ఏంటి? కన్వేయర్ పైన కన్వేయర్ అవుతూ ఉంటది, దాని కింద నుంచి క్రాస్ చేయడం కానీ. ఓకే, రైడింగ్ అంటే ఏంటి? కొంతమంది కన్వేయర్ మీద కూర్చొని ఒక ఎడ్జ్ నుంచి ఇంకో ఎడ్జ్కి వెళ్తారు. అలా అవుతుంటాయి. వర్కర్స్ ఏంటంటే కొంతమంది ఇక్కడి నుంచి అక్కడ నడలేక కన్వేయర్స్ మీద కూర్చొని ఒక ఎడ్జ్ నుంచి ఇంకో ఎడ్జ్కి వెళ్తారు. సో దట్ షుడ్ బి అవాయిడెడ్. సో రైడింగ్ ఆర్ క్రాసింగ్ ఓవర్ కన్వేయర్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. క్రాసింగ్ వల్ల ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు బ్యాగ్ కన్వేయర్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫెర్టిలైజర్ ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్ళారు అనుకోండి. ఫెర్టిలైజర్ ఇండస్ట్రీస్ లో మనకి బ్యాగేజ్ కన్వేయర్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒక స్టాకింగ్ చేస్తారు, లేకపోతే ఒక బ్యాగ్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ తీసుకెళ్తారు. ఓకే, ఓకే, సో ఆ బ్యాగ్ ఏమవుతుంది? సరిగ్గా వేయలేదు అనుకోండి బ్యాగ్. ఇఫ్ హీ ఈస్ నాట్ కీపింగ్ ద బ్యాగ్ ప్రాపర్లీ ఆన్ ద కన్వేయర్, ఇట్ విల్ చేంజ్ ఇట్స్ పొజిషన్ త్రూ ఇట్స్ ట్రావెల్ అండ్ ఇట్ విల్ ఫాల్ డౌన్. ఇక్కడ మనకి చిన్న పిక్ చూపిస్తున్నారు, చూసావా? పైనుంచి ఏదో పడిపోతుందని. ఎనీవన్ ఫ్రమ్ వైజాగ్ లో పెద్ద కన్వేయర్ బెల్ట్ ఎక్కడ తెలుసా మీకు? వాట్ ఇస్ ద లాంగెస్ట్ కన్వేయర్ బెల్ట్ ఇన్ వైజాగ్? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎస్ఆర్. యూ హ్యావ్ సీన్ ఎస్ఆర్ కన్వేయర్ బెల్ట్. ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ అండర్ ద బ్రిడ్జ్ which is near Convent Junction, and it will from there it will touch all the colony and it will come to the bed outside. It's the longest conveyor in our I'm getting disturbance. Please mute your call, people. I'm getting disturbance.
Okay. Proper guard to be provided if required to work below conveyors. Sorry, it will కింద నుంచి మనం సింపుల్ థింగ్స్ ఏంటి, మనకి చాలా హజార్డ్స్ వచ్చినాయి. వాకింగ్ బిలో ద కంటైనర్ అనేది హజార్డ్. రిస్ట్రిక్టింగ్ పీపుల్ టు క్రాస్ ఫ్రమ్ ద కన్వేయర్ అనేది కంట్రోల్ మెజర్. ఇప్పుడు ఎవరైనా హజార్డ్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ కన్వేయర్స్ అన్నారనుకో ఇది రాస్తాం, లేకపోతే హజార్డ్స్ రాసి మళ్ళీ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ మీరు రాస్తారు. ఓకే. రైడింగ్ ఆర్ క్రాసింగ్ ఓవర్ కన్వేయర్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ చూసారా, నేను సింపుల్ గా చెప్తాను చూడండి. ఈ పాయింట్ చూసారు, ఇదేంటి, దిస్ ఇస్ అన్సేఫ్ యాక్షన్, అవునా? సో సి, అవర్ సేఫ్టీ ఈస్ డిజైన్డ్ లైక్ unsafe near miss leads to unsafe action leads to unsafe condition. Unsafe condition leads to near miss leads to నాకు వాయిస్ వినిపిస్తుంది ఎవరు ఎనీ ఆదివారం. incident leads to accident. Okay, fine. This is the basic concept of safety. So riding of a conveyor over a conveyor is not allowed అనేది hazard, అవునా? రైడింగ్ ఆర్ క్రాసింగ్ ఓవర్ ఏ కన్వేయర్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్, హజార్డ్. ఇప్పుడు అన్సేఫ్ యాక్షన్ ఏం రాయొచ్చు, వాట్ ఆర్ ద అన్సేఫ్ యాక్షన్? ఇక్కడ నుంచి క్రాసింగ్ ఓవర్ ఏ కన్వేయర్ ఈజ్ అన్ అన్సేఫ్ యాక్షన్. వాట్ ఈస్ ద కంట్రోల్ మెజర్? కీపింగ్ బోర్డ్స్ ఆర్ రిస్ట్రిక్టింగ్ ద పీపుల్ టు క్రాస్ అండర్ ద కన్వేయర్ అనేది పోస్టర్స్, అవన్నీ కంట్రోల్ మెజర్స్. సో హజార్డ్స్ నుంచే మీకు కంట్రోల్ మెజర్స్ వస్తాయి, హజార్డ్స్ నుంచే మీకు ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఫైన్. సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ కూడా హజార్డ్స్ నుంచే మనకు వస్తాయి. అలాగే చూసింది ప్రతి క్వశ్చన్ ప్రతిదీ అలాగే చేసుకోండి. యూ కెన్ సీ ఆల్ ద హజార్డ్స్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. కానీ యూ షుడ్ బి వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఇన్ ఫైండింగ్ ఆఫ్ ద హజార్డ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్, ప్లేస్, మిషనరీ అండ్ ఎక్విప్మెంట్, ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఫైన్. సో లాస్ట్ వన్ ఏమంటున్నాడు, అడ్మిట్ all pulley belt nips idlers are to be guarded. Idlers ante ento telusa? Anyone working in conveyors? Adi pending beta. Surendra, you should mute your call, please. SKN, make sure you mute your call. Okay, other people are getting disrupted. So all pulleys, belts, idlers are to be guarded. గార్డెడ్ అంటే అవి ఫిక్స్డ్ గార్డ్స్ ఉండాలి. మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గార్డ్స్ గురించి చూసాం. ఓకే, ఆల్ పుల్లీస్, బెల్ట్ నిప్స్, ఐడ్లర్స్ ఆర్ టు బి గార్డెడ్. పుల్లీస్ అంటే ఏంటి, ఏదైతే ఒక రివాల్వింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుందో అది ఏదైతే బెల్ట్ ఫిల్ చేస్తుందో దాన్ని పుల్లీ అంటారు. బెల్ట్ నిప్స్ అంటే ఏంటో తెలుసా, మనకి ఏదైతే బెల్ట్ కి ఎడ్జెస్ ఉంటాయో, మనకి బెల్ట్ తిరగడానికి పళ్ళుగా ఉంటాయి కదా, ఏజ్ తిరగడానికి పళ్ళు ఉంటాయి కదా, దాన్ని నిప్స్ అంటారు. ఓకే, ఐడ్లర్స్ అంటే ఏదైతే రివాల్వింగ్ ఎక్విప్మెంట్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుందో దాన్ని ఐడ్లర్ అంటారు. దాన్ని రొటేషన్ ఎక్విప్మెంట్. ఓకే, ఐడ్లర్స్. సో here we have other equipment, cranes and derricks. Okay, mute చేయాలి ఎవరైతే 1 + T 17 కాల్ మ్యూట్ లో పెట్టమని చెప్పు. కల్తీ సంద్ర నాకు కాల్ మ్యూట్ లో పెట్టండి అన్న. వి ఆర్ గెటింగ్ మ్యూట్ లో పెట్టండి, డిస్టర్బెన్స్. ఓకే, hello. So here we are seeing about, we have seen about conveyors, forklifts. Okay, fine. So we will be seeing about cranes and derricks. Okay, what are the safety precautions to be followed while operating or working with cranes or derricks? Derrick ante em ledandi, derrick is a type, derrick is also a crane. For example, oh my god, meeting will end in 10 minutes, no problem. See, ivi maximum anni ela untayi ante like I'll tomorrow is no, there's no class of mine. I'll just forward these 2 documents to you. I just want you to understand there are common
hazards associated with cranes and derricks. Normal గా cranes కి ఓవరాల్ గా కొన్ని hazards ఉంటాయి. ఏంటంటే అవి బూమ్ యాంగిల్ సరిగ్గా ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో బూమ్ యాంగిల్ చార్ట్స్, ఓకే, హుక్ సరిగ్గా లేకపోయినా, అన్ఈవెన్ సర్ఫేసెస్ ఉన్నా, సస్పెండెడ్ లోడ్, క్రెయిన్స్ ఏ క్రెయిన్ కైనా మీరు ఒక రాయొచ్చు, సస్పెండెడ్ లోడ్ కింద ఎవరు ఉండకూడదు. దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీవన్ అండర్ ద సస్పెండెడ్ లోడ్. దేర్ షుడ్ బి ఏరియా క్లియరెన్సెస్. దేర్ షుడ్ బి operator who is operating should be well trained. Okay, well trained. Hello. Okay, and this is the requirement. ఇది చాలా అండర్స్టాండబుల్ PPT అండి, ఒకసారి చూడండి అర్థమైపోద్ది. I'll discuss about this overhead gantry cranes, okay, lifting appliances అంటే ఏదైతే డీషాకిల్స్, వైర్స్ అవన్నీ వాడతామో అవన్నీ లిఫ్టింగ్ అప్లయన్సెస్ లోకి వస్తాయి. ఏదైతే ఒక లోడ్ ని క్రేన్ కి అటాచ్ చేస్తాం, ద అప్లయన్సెస్ ఆర్ ఎక్విప్మెంట్ విచ్ విల్ యూస్ టు హ్యాంగ్ ద లోడ్ విత్ క్రెయిన్స్, those all comes under lifting appliances. Okay, I just want to show one basic just wait. నా స్క్రీన్ చేంజ్ అయిందా? మీకు వేరే పిక్ కనిపిస్తుందా? ఒక ఫ్లో చార్ట్ లాగా కనిపిస్తుందా? ఫ్లో చార్ట్ లాగా కనిపిస్తుంది కదా. ఓకే, సి ఇది 1023 పేపర్ అండి. 103 పేపర్ లో సేఫ్టీ ఇంజనీరింగ్ 2 పేపర్ లో ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీ అన్నమాట. ఏంటంటే ఆర్గో అండ్ షుగర్ ఇండస్ట్రీ అని ఉంటుంది. ఆర్గో అంటే ఏం లేదు, ఆర్గో అంటే అగ్రికల్చరల్ ఇండస్ట్రీస్ అన్ని ఆర్గో ఇండస్ట్రీస్ అంటారు. ఆర్గో ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఫార్మింగ్. ఆర్గో ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫార్మ్ ఒక షుగర్ కేన్ నుంచి ఫీల్డ్ ని తీసుకొచ్చి ఒక ఇండస్ట్రీలో నేను ప్రాసెస్ చేసుకుంటున్నా అంటే నేను అది ఆర్గో ఇండస్ట్రీలోకి వస్తుంది. ఎందుకంటే నా ఇండస్ట్రీ రా మెటీరియల్ అంతా ఒక అగ్రికల్చరల్ బేస్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి. ఇప్పుడు నేను ఇది ఏంటంటే ఈ మొత్తం స్లైడ్ లో మొత్తం చూపిస్తాను. ఇదంతా ఒకే షుగర్ ఇండస్ట్రీస్ రిలేటెడ్ అయిన పీపీటీ దొరుకుతుంది. ఇది నేను ఆల్రెడీ తీసి పెట్టాను కాబట్టి ఇది జానకి గారు ఎవరు మీకు ఫాలో చేస్తారు, ఫాలో అప్. ఇది ముందు ఏదైతే పీపీటీ చూపించానో అది. ఇంకోటి నేను మెకానికల్ మిషనరీ గార్డింగ్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ డెవలప్ చేసింది కదా, అది. ఆ మూడు ఒకసారి మీరు వర్కౌట్ చేయాలి. కమింగ్ టు దిస్ స్లైడ్, ఓకే, మన ఒక షుగర్ ఇండస్ట్రీస్ లో ప్రాసెస్ ఫ్లో అనేది ఈ స్లైడ్ లో ఉందండి. దీంట్లో ఏంటి మనం మెయిన్ గా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, యాక్చువల్ గా మన సేఫ్టీ ఇంజనీరింగ్ 3 లో డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి. అన్ని ఇండస్ట్రీస్ కి డీప్ గా వెళ్ళిపోవట్లేదు. అంటే మనకి వీ విల్ బి కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ వాట్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ, ఆ ఇండస్ట్రీ ఫ్లో ఏంటి, ఫ్లోలో ఏంటి హజార్డ్స్ ఉంటాయి, ఎలాంటి వర్క్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుంది, దాని కంట్రోల్ మెజర్స్ ఏంటి, ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ఏంటి అనేది మనం హజార్డ్స్ అనేవి మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. హియర్ మనకి ఏంటి, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, మనకి జనరల్ వర్క్ ప్లేస్ అని ఉంది చూసారా. జనరల్ వర్క్ ప్లేస్ హజార్డ్స్ లో ఎలక్ట్రికల్ హజార్డ్స్, స్లిప్ హజార్డ్స్, ఫాలింగ్ హజార్డ్స్ ఇవన్నీ ప్రతి ఇండస్ట్రీస్ లో ఉంటాయి. ఎక్సెసివ్ నాయిస్ ఇవన్నీ హజార్డ్స్. ఓకే, ప్లాంట్ లో ఏముంటాయి, ఎమర్జెన్సీ షట్ డౌన్స్ అండ్ స్టాపేజెస్, కాంటాక్ట్ విత్ పర్సన్స్, ఇన్అడిక్వేట్లీ గార్డెడ్, మిషన్ గార్డింగ్ సరిగా లేకపోవడం అంటున్నాను. ఓకే, ఇది ఓవర్ వ్యూ చెప్తున్నాను నేను. ఫైన్, జస్ట్ మామూలుగా ఫస్ట్ వినండి, అర్థం చేసుకోండి. బయలాజికల్ సబ్స్టెన్సెస్ లోకి వచ్చేసరికి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇక్కడ మనకి 3 బయలాజికల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇచ్చారు. మీకు ఎలా అడగచ్చు, వాట్ ఆర్ ద హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్, ఇన్ వాట్ వే ద పర్సన్స్ హెల్త్ గెట్స్ ఎఫెక్టెడ్ ఆర్ ద వర్కర్స్ హెల్త్ ఎఫెక్టెడ్ వెన్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ షుగర్ కేన్ ఇండస్ట్రీస్ అని అడగచ్చు. సో ఇక్కడ పిరోసిస్, లిజియనెల్లా అని ఒకటి ఉంది. లెప్టోపిరోసిస్ అనేది ఒక ఫీవర్ అండి. ఓకే, అది లెప్టోసిస్ అనే బ్యాక్టీరియాతో వస్తుంది. ఓకే, ఇది ఒకసారి ఎక్కడైనా రాసుకోండి. లెప్టోపిరోసిస్ అనేది ఒక బ్యాక్టీరియా. ఓకే, అది బ్యాక్టీరియా వల్ల ఈ లెప్టోపిరోసిస్ అనే డిసీజ్ వస్తుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది. ఓకే, బ్లడ్ అనేది ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది, సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఇది ఎందుకు వస్తుంది అంటే, ఎక్కడైతే షుగర్ కేన్ ఇండస్ట్రీస్ లో లాట్ ఆఫ్ షుగర్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ లో వాటర్ స్టాగ్నేట్ అయి ఉంటుందో, ఎప్పుడైతే ప్రాసెస్ లో కెమికల్స్ అవి యాడ్ చేస్తారో, ఈ లాంగ్ స్టాండింగ్ ఆఫ్ వాటర్ ఎక్విప్మెంట్ వల్ల, వాటర్ స్టాగ్నేషన్ వల్ల ఇది వస్తుంది. ప్లస్ మామూలుగా కూలింగ్ టవర్స్ ఉంటాయి చూసారా, హెచ్పిసిఎల్ లో కానీ ఒక పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ లో కానీ, కూలింగ్ టవర్స్ లో కూడా వాటర్ ఎక్కువ స్టాగ్నేట్ అయ్యి రిఫ్లోట్ అవుతుంది, దాంట్లో కూడా ఈ బ్యాక్టీరియా డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటి, లిజియనెల్లా అని ఉంది.
Legionella అనేది కూడా one of the bacteria which affects lungs. ఏంటంటే ఆ సిలుక్ ఆ దాంట్లో వచ్చిన వేపర్స్ అన్ని వేపర్స్ ఏదైతే వస్తాయో ఆ వేపర్స్ ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు ఆ లంగ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఆ లంగ్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి దానికి ఆ చిన్న చిన్న మైక్రోన్స్ అనేవి లంగ్స్ లో ఉండిపోతాయి. అది వన్ ఆఫ్ ద లిజియనెల్లా అనేది ఒక బ్యాక్టీరియా. మీరు ఆన్లైన్ లో సెర్చ్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ గెట్ ఏ సార్ ఇది ఏసీ సర్క్యులేటర్ కూడా ఉంది సార్. ఏసీ ఎయిర్ ఏసీలో కూలర్ కూడా ఉంటాయి. ఏసీలో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ properly maintained, if it is left for years together, it will generate in AC and it will enter into our respiratory system. which one sir? Large unit Lactosella or Legionella? Legionella. Okay. Legionella. Okay. So I'm referring to the stagnation of water with chemicals and sugar industries. Okay, the probability of getting health effect is more. ఇప్పుడు ఏసీ అనుకోండి, we are very resistant. అది ఎప్పుడో ఉంటావు, కంటిన్యూస్ కొడు. ఓకే, అండ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ స్టాగ్నేటింగ్ వాటర్ ఈస్ ఆల్సో లెస్. ఏసీ యూనిట్ యొక్క గ్యాస్ రిలీజ్ అయింది అంటే దానికి మళ్ళీ వేరే హాజర్స్ ఉంది. ఐ డిస్కస్ ఇట్ సెపరేట్లీ. సో ఇంకోటి ఏంటి, బ్యాగాసిస్ అని ఉంది. బ్యాగ్యాసిస్ అని ఉంది. ఓకే, బ్యాగ్యాసిస్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఈ షుగర్ కేన్ ఉంది కదా, షుగర్ కేన్ పిప్ ఉంటుంది కదా, ఆఫ్టర్ క్రషింగ్ ఇట్ విత్ డిఫరెంట్ మిషనరీ ఇట్ ఈస్ డంప్ ఇంటూ వన్ ఏరియా. మన షుగర్ కేన్ జ్యూస్ చేసినప్పుడు కూడా ఒక పిప్ అనేది ఒక ఏరియాలో డంప్ చేసి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఎయిర్ బోర్న్ డిసీజ్ ఉంటుంది దాంట్లో చిన్న అక్కడ హ్యూజ్ అమౌంట్ లో డంప్ చేస్తారు. కాబట్టి బయాసిస్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్. సో ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ అవర్ లంగ్స్. అంటే ఏదైతే ఎయిర్ బోర్న్ ఉంటుందో దాంట్లో కూడా అది లంగ్స్ లోకి వెళ్ళి స్టక్ అయిపోయి, ఓకే, బెగాసియోసిస్ అనే డిసీజ్ ని అది జనరేట్ చేస్తుంది అన్నమాట. దానివల్ల కాఫ్, ఓకే, కంటిన్యూస్ కాఫ్, రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఓకే, ఇంప్రాపర్ బ్రీతింగ్ అనేవి బయలాజికల్ సబ్స్టెన్సెస్ మాత్రం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ ఈ మూడు ఇవి సరిగ్గా ఇక్కడ లేవు. మీరు పేపర్ మీద రాసుకోండి, కావాలంటే నేను స్పెల్లింగ్ చెప్తాను. BAGASSC బెగాసి తో వచ్చిన డిసీజ్ బెగాసియోసిస్. ఓకే, ఇంకోటి LEGIONELLA లిజియనెల్లా, హెల్త్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పీపుల్. ఓకే, లెప్టోస్పిరోసిస్, ఫైన్, LEPTOEPIROSIS. ఓకే, ఇవి ఒక పేపర్ రాసుకోండి. జస్ట్ మీరు మిగతావన్నీ మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. మిగతావన్నీ సింపుల్. జనరల్ వర్క్ ఎలక్ట్రికల్ హజార్డ్స్ ఏంటి, కంట్రోల్ మెజర్స్ ఏంటి, స్లిప్స్ అండ్ ట్రిప్స్ అండ్ హజార్డ్స్ ఏంటి, కంట్రోల్ మెజర్స్ ఏంటి, అవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం. సో సబ్స్టెన్సెస్ ఏంటి, ఇక్కడ ఆస్బెస్టస్ అని ఉంది. ఆస్బెస్టస్ అంటే ఏంటి, ద మెటీరియల్ విచ్ రేకులు ఉంటాయి చూసారా, మా పాత సిమెంట్ రేకులు ఉంటాయి కదా, దాంట్ నుంచి వస్తుంది ఆస్బెస్టస్. ఆస్బెస్టస్ అనేది ఫైన్ పౌడర్ అన్నమాట. సబ్స్టెన్సెస్ ఫైన్ హజారస్ సబ్స్టెన్సెస్, ల్యాబ్ కెమికల్స్, లెడ్ ఒకరు ఇన్హేల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, బ్లడ్, ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఆల్సో బ్లడ్, మళ్ళీ బ్లడ్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, ఆర్బీసీని చంపేస్తుంది లెడ్. ఓకే, ఒకవేళ ఇంప్రాపర్ గా లెడ్ కానీ లోపలికి వెళ్ళింది అనుకోండి, ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ అవర్ హార్ట్ బీట్ ఆల్సో. చెప్పండి పృథ్వీరాజ్, వీరేంద్ర, రైజ్ యర్ హ్యాండ్. Can you hear me? Tell me fast. Yeah, can you first slide, please? First slide? Yeah. This one. Tell me. This asbestos, it is a specific chemical related to our sugar industry, or it's a general one? Actually, it is under the column substances. Okay, in a sugar industry, the asbestos related hazards will be obtained. Okay, it can be from C4 dust. It can be from sheets which they are using inside the Okay. company. Means it is not